عوام کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ کاروبار کھلنے اور لاک ڈاؤن میں نرمی سے متعلق وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں صدر مملکت عارف علوی کی زیر صدارت آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے تمام افسران اور وزراء کو آج صبح 11 بجے اجلاس میں شرکت کے لیے طلب کیا تھا۔ صدر نے اچانک اپنا پروگرام ملتوی کر دیا۔ وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن نرم کرنے پر مشاورت ہوئی ہے لیکن مکمل خاتمے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ کاروباری حضرات جو ہیں ہمارے ان کی بھی ایشوز کا مکمل طور پر احساس ہے۔ ہم کوئی طریقہ کار ضرور بنائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے۔ سندھ حکومت کی آن لائن کاروبار کی پالیسی فلاپ، تاجر حکومتی اقدامات پر برہم، کہتے ہیں دکانوں تک رسائی تو دے دی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، حکومتی SOPs کو مذاق قرار دے دیا۔ آن لائن تو ہم گھر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، کاروبار پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف شٹر اٹھانا، اندر بیٹھ اپنے آپ کو بند کر لینا، یہ تو ایک عجیب و غریب قسم کا ایک بھونڈا مذاق ہے۔ سندھ میں 45 پولیس اور 4 رینجرز اہلکار بھی وائرس سے متاثر، کراچی کے 18 علاقے ہاٹ سپاٹ بن گئے۔ صدر، گارڈن ٹاؤن، میٹرو ویل، قصبہ کالونی، جمشید ٹاؤن، لیاری، گلشن اقبال اور دیگر علاقے شامل۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، کہتے ہیں صرف کراچی سے ایک روز میں 303 کیسز سامنے آئے۔ آج جو کیسز آئے 404، یہ آج تک آنے والے سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 8 افراد اپنی زندگی گنوا چکے ہیں اس وبا سے۔ کراچی میں رکن سندھ اسمبلی عبدالرشید کے بعد ان کی والدہ، اہلیہ اور 3 بچوں سمیت خاندان کے 8 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ اہل خانہ کے مزید 21 افراد کی رپورٹس آنا ابھی باقی ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی کا کورونا ٹیسٹ دوبارہ مثبت آ گیا۔ افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ بیرون ممالک پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا مشن۔ قطر ایئر ویز کو پاکستان کے لیے مزید 4 خصوصی پروازوں کی اجازت۔ سول ایویشن اتھارٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ خصوصی پروازیں دوحہ سے کراچی، اسلام آباد، پشاور اور ملتان پاکستانیوں کو لے کر وطن پہنچیں گی۔ LOC پر بھارتی فورسز کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، پاکستان میں بھارتی سینئر سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی، بھارتی اشتعال انگیزیوں پر سخت احتجاج ریکارڈ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق رواں برس بھارتی فوج سیز فائر معاہدے کی 913 مرتبہ خلاف ورزیاں کر دی۔ عقیدہ ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں، وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے اقلیتی کمیشن سے متعلق خبروں کی سختی سے تردید کر دی، کہتے ہیں قادیانی آئین اور دستور کے مطابق غیر مسلم ہیں، انہیں کسی بھی کمیشن یا کمیٹی میں بطور نمائندہ شامل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک خبر زور و شور پہ ہے اور وہ ایک قادیانی ممبر کو اقلیتی کمیشن کا رکن نامزد کیا گیا ہے۔ اس طرح کی کوئی خبر میں کوئی صداقت نہیں، یہ فیصلہ کیبنٹ نے کرنا ہے اور کیبنٹ انشاءاللہ تعالی وہ فیصلہ کرے گی۔ مہنگائی اور لاک ڈاؤن سے پریشان عوام کو بڑا ریلیف ملنے کی امید۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات میں 44 روپے فی لیٹر تک کمی کی سفارش کر دی۔ سمری حکومت کو ہر سال پیٹرول 20 روپے 68 پیسے، مٹی کا تیل 44 روپے 7 پیسے سستا کرنے کی سفارش۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ قیمتوں میں کمی کا اعلان کرے گی، اطلاق 1 مئی سے ہوگا۔ نیب کے نئے ترمیمی آرڈیننس 2020 کا مسودہ تیار، اختیارات محدود، چیئرمین کا گرفتاری کا اختیار ختم، ریفرنس دائر کرنے سے پہلے ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا، پروسیکیوٹر جنرل کی 3 سال کے لیے تعیناتی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہوگی، 50 کروڑ سے کم کی کرپشن پر نیب کارروائی نہیں کر سکے گا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے مسودہ غلط قرار دے دیا۔
सिंध में आटे के बहरान का खदशा। सिंध हुकूमत गंदम खरीदारी का हदफ हासिल करने में नाकाम। सिर्फ 40% टारगेट हासिल किया जा सकता है। सरकारी गोदाम गैर फाल। जूनियर अफसरान की सीनियर ओहदों पर तैनाती। व्यापारियों ने 35 लाख मेट्रिक टन से जायद गंदम सरकार से पहले खरीद कर छुपा दी। जखीरा अंदोजी करके सरकार को बेची जाएगी। सेक्रेटरी खुराक ने मलबा अफसरान पर डाल दिया। कार्रवाई का भी कह दिया। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी को जल्द खोल दिया जाएगा। इमाम काबा अब्दुल रहमान अल सुदाइस ने दुनिया भर के मुसलमानों को खुशी की नवीद सुना दी। कहा, हरमैन शरीफैन में नमाज और दीगर इबादत का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। खाना काबा को जरासीम से पाक रखने के लिए जदीद ओज़ोन टेक्नोलॉजी से स्ट्रॉयलर्स किया जाएगा। इमाम काबा ने भी हिस्सा लिया और हज से कबल हालात कंट्रोल करने में उम्मीद है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं आयशा अंसारी। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कतर एयरवेज को पाकिस्तान के लिए मजीद 4 खुसूसी परवाजें ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी। दोहा में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस पहुंचाया जाएगा। CAA के शोबा एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खुसूसी परवाज दोहा में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर वतन पहुंचेगी। परवाजें दोहा से कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान पहुंचेंगी। महंगाई और लॉकडाउन से परेशान अवाम को बड़ा रिलीफ मिलने की उम्मीद। ओगरा ने 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत 44 रुपए फी लीटर सस्ती करने की सिफारिश कर दी। समरी में पेट्रोल 20 रुपए 68 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की बात करें तो उसकी कीमत में 33 रुपए 94 पैसे कमी की सिफारिश की गई है। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तारीख साज कमी की गूंज। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता होने का रिलीफ। महंगाई और लॉकडाउन के मारे अवाम को देने की तैयारी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत 44 रुपए फी लीटर तक सस्ती करने की समरी हुकूमत को भिजवा दी। समरी में हाई स्पीड डीजल 33 रुपए 94 पैसे, पेट्रोल 20 रुपए 68 पैसे फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़। मिट्टी का तेल 44 रुपए 7 पैसे जबकि लाइट डीजल 27 रुपए 54 पैसे सस्ता होने का इम्कान। मुआशी माहिरीन कहते हैं समरी मंजूर हो गई तो समझो देर आयत दुरुस्त आयत। ये एक अच्छा कदम होगा गवर्नमेंट का कि इन हालात में जो है वो महंगाई पे कमी करने का एक तरीका ये भी है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस में कमी की जाए। ओगरा ने जो रेकमेंड किया है वो तकरीबन 20 रुपए लीटर की बात करें पेट्रोल की और डीजल की बात करें तकरीबन 30 से 35 रुपए की। तो मेरे ख्याल में जो है ये अच्छा होगा कि गवर्नमेंट पास ऑन करे। समरी मंजूर हुई तो डीजल की कीमत 107 रुपए 25 पैसे से कम होकर 73 रुपए 31 पैसे फी लीटर, जबकि पेट्रोल 96 रुपए 58 पैसे के बजाय 75 रुपए 9 पैसे फी लीटर मिलेगा। इसी तरह मिट्टी का तेल 33 रुपए 38 पैसे जबकि लाइट डीजल 37 रुपए 94 पैसे फी लीटर हो जाएगा। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इत्तलाक वजारत खजाना 30 अप्रैल को करेगी और इत्तलाक 1 मई से होगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का नया मुसव्वदा तैयार। चेयरमैन का गिरफ्तारी का इख्तियार खत्म करने की तजवीज़। रेफरेंस दायर करने से पहले नैब मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। मुआविनी खुसूसी शहजाद अकबर ने मीडिया पर जारी मुसव्वदा गलत करार दे दिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। नैब के पर काटने का मिशन। नए तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 का मुसव्वदा तैयार। चेयरमैन नैब से गिरफ्तारी का इख्तियार वापस लेने की तजवीज। रेफरेंस दायर होने से पहले मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। नैब 9 रोज मुल्जमान की हिरासत और किसी मकाम को सब जेल करार देने का मजाज भी नहीं होगा। एहतसाब अदालत हाजिरी यकीनी बनाने के लिए मुल्जिम से जमानती मचलके तलब कर सकेगी। मचलकों के बावजूद अदम हाजिरी पर अदालत वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेगी। मुजवजा मुसव्वदे के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल की 3 साल के लिए तैनाती वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मशावरत से होगी। प्रोसिक्यूटर जनरल की अहलियत सुप्रीम कोर्ट जज जैसी ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भिजवाना होगा। नैब 5 साल से ज्यादा पुराने खाते नहीं खोल सकेगा। ऑर्डिनेंस के इत्तलाक तमाम जेरे इल्तवा मुकदमात पर भी होगा। 50 करोड़ से कम की करप्शन पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। नैब का इख्तियार महदूद करने की खबर के साथ साथ तरदीद भी गर्दिश में। वजारत इत्तिलात या वजारत कानून के मुतल्लिक़ हुक्काम खामोश। अलबत्ता मामले खसूसी शहजाद अकबर का कहना है मीडिया पर जारी मुसव्वदा दुरुस्त नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि उन पर जो इल्जाम लगा उसे कोई नहीं मानता। पहले भैंस चोरी के मुकदमात बनाए जाते थे, अब 15 किलो हेरोइन डाल दी जाती है जिसकी सजा मौत है। वो समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू कर रहे थे। पे जो इल्जाम लगा कोई उसको मानता है? मैं नहीं मानता। कोई नहीं मानता। मैं कहता हूँ साबित करो फिर पकड़ो, वैसे नहीं पकड़ो। हम तो कहते हैं टीवी का कैमरा लगाएं और तफ्तीश कर लें।
پکڑنا سب سے آسان کام ہے. یہاں بھینس چوری کے مقدمے بھی ہوئے ہیں پاکستان میں اور جی وہ تو آسان. وہ تو سر آپ کے دور میں بھی کمال ہوا تھا, مورس ٹیکسی چوری کا پرچہ کروایا گیا تھا سیف الرحمان صاحب نے IPPs کے ایک مالک کے اوپر. آپ سب پارٹیاں ایک جیسی ہیں جی. میں نے رپورٹ کیا تھا دا نیوز میں, میں نے خود بڑی سزا. ہم بالکل معذرت چاہتے ہیں اگر ایسا کام ہوا ہے, معافی مانگنے کو تیار ہیں سیف الرحمان صاحب. لیکن آج بات بڑھ گئی ہے, آج 15 کلو ہیروئن ڈالی جاتی ہے. وہ وقت بدل گیا ہے جی, جس کی سزائے موت ہے. جب وہ مجھے سزا ملی تھی اس وقت وہ کچھ 97-98 کا زمانہ تھا, مورس ٹیکسی چوری کے اوپر ہی خبر ہو جاتی تھی اور اسی کے اوپر ہمارے ایڈیٹر کو فون جاتا تھا کہ بندہ باہر نکالو. اب ذرا دور بدل گیا, انہوں نے کہا 15 کلو ہیروئن ڈالو, کام بڑا ہو گیا. دور نہیں بدلا, لوگ بدل گئے, لوگ بدل گئے, لوگوں کی سوچ گھٹیا ہو گئی, لوگ گھٹیا ہو گئے. اتنی بات ہے.